before we are proceeding further, so let me ask you very basic question. If you know, you can answer. If you don't know, I will tell you so that I can understand that what should I have to tell to you. Okay? Right. How many of you have mobiles at this moment? Right. For example, you want to call to your own friend. Right? How many of you have mobile? Your friend has mobile. Now you want to call to your friend. Right? So you want to open your mobile, you have to dial, the call has to go to your friend. Now can somebody tell me how this process will work? Since from you're opening your phone, you're pressing your buttons, after that what will happen? Any of you can guess it. How the communication process? మీరు ఇదే క్లాస్లో ఉన్నారు, ఇదే క్లాస్లో ఉన్న ఇంకొక ఫ్రెండ్కి ఫోన్ చేశారు, మీరు ఫోన్ తీసి 10 digits నొక్కి కాల్ బటన్ నొక్కేశారు. Now what will happen? Anything, any odd guesses is also fine. I don't want exact answer. I'm expecting you to guess. What will happen? If you not tell, I will ask individually. It's up to you. If you tell, that's better. Yes, sir. What will happen? First, you will dial the 10 digits. After that, what will happen? Phone ring అవుతుంది డైరెక్ట్ గా. ఫస్ట్ నీ సిగ్నల్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? టవర్ కి. ఓకే, నియరెస్ట్ టవర్ కి. ఓకే ఫైన్. టవర్ కి వెళ్ళిన తర్వాత శాటిలైట్. ఓకే, ఆఫ్టర్ ద శాటిలైట్ రిసీవర్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్రెండ్ in the same classroom. Okay, then he will talk. That's all. Any other answers? Yes ma'am, do you want to tell anything? Yes ma'am, anything is fine, even though it is wrong, perfectly fine. You please sit down, sir. Because it is slightly different from your field, but still it is very useful for you, because you people also have lot of work when you are working for a telecommunication company. CSC people also will work. We will ask them to write code. We will tell our requirements, you have to write code for us. So for that you have to know the process first. That's process I'm asking you. Yes ma'am. After dialing it will go to server. Okay. After that your friend will receive. Okay. Right. So for your kind information, there is no satellite, there is no wireless. Everything is wired communication. Only wireless communication ekkada ante mee base station ki, mee phone ki, mee friend base station ki, atani phone ki. Otherwise everything is a ground connected. Meer Delhi ki phone chesina sare ground connected hai. మీరు ఎక్కడికి ఫోన్ చేసినా గ్రౌండ్ కనెక్టెడ్. సార్ మేము యూఎస్ కి ఫోన్ చేస్తే ఐ విల్ టెల్ యూ యాజ్ అ సెకండ్ కేస్. ఐ విల్ టెల్ యూ ఇట్ యాజ్ అ సెకండ్ కేస్, బట్ లెట్ us talk about India. So if there is anything wireless is there, it is the only wireless between these two. That's all. Nothing is wireless. When you dial your phone, when you dial your button, the first signal it will go to your nearest base station. మా నియరెస్ట్ బేస్ స్టేషన్ కూడా మీ ఫోన్ ద్వారా ఏమీ వెళ్ళదు. అది మీ ఫోన్ ఎంత చాలా చిన్నది, దాంట్లో ఉన్న బ్యాటరీ ఎంత ఇంకా చిన్నది, అది ఎంత దూరం మీ సిగ్నల్ తోయగలదు? మా అయితే టు సర్టన్ ఎక్స్టెంట్. సెల్ ఫోన్ వరకు తోసేస్తా, సెల్ ఫోన్ టవర్ వరకు. మీ చిన్న మొబైల్ దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఒక చిన్న బ్యాటరీ మీరు డైల్ చేసినప్పుడు ఒక వేవ్ బయటకు వచ్చినప్పుడు అది వేవ్ దగ్గర వరకు వెళ్ళి బేస్ స్టేషన్ వరకు వెళ్ళేసి బేస్ స్టేషన్ దాకా టచ్ చేసి నేను వచ్చానని చెప్తుందా? చెప్పదు. మీ బేస్ స్టేషన్ మిమ్మల్ని వెతుక్కుంటది. మీ సెల్ టవర్ ఏదైతే ఉందో అది మిమ్మల్ని వెతుక్కుంటది. సో మీరు దాని రేంజ్ లో ఉండటం ఇంపార్టెంట్ కాదు, దాని రేంజ్ లో మీరు ఉండాలి. In that range you have to be there, because it will always send a signal whether you are there or not, whether you are there or not. You have to say that I am here. మీరు చెప్పాలి అంటే ఏంటి? అది ఎంతవరకు మిమ్మల్ని డిటెక్ట్ చేయగలదో మీరు ఆ రేంజ్ లో ఉండాలి, మీ పవర్ దానికి తెలిసి ఉండాలి. దట్స్ ఆల్. సో మీరు ఎప్పుడైనా కాల్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ బేస్ స్టేషన్కి వెళ్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రామచంద్రపురం బేస్ స్టేషన్ ఇది, లెట్ us assume. ఇటువంటి బేస్ స్టేషన్లు చాలా ఉంటాయి, అవునా?
మల్టిపుల్ బేస్ స్టేషన్స్ వీ హ్యావ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈస్ కాకినాడలో ఉన్నటువంటి ఒక ఏరియా బేస్ స్టేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మీ పక్కనున్న ఏరియా బేస్ స్టేషన్, ఇంకో పక్కనున్న ఏరియా బేస్ స్టేషన్. ఆల్ దీస్ బేస్ స్టేషన్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ వయా గ్రౌండ్. ఆప్టికల్ ఫైబర్ లో మనం వేస్తాం, మీరు ఎప్పుడైనా చూస్తే డిగ్ చేస్తూ ఉంటారు కింద గ్రౌండ్ లో, వైర్లు చేస్తూ ఉంటే. ఒకప్పుడు కాపర్ కేబుల్స్ వేసేవాళ్ళం, ఇప్పుడు డేటా రేట్స్ కావాలి కాబట్టి కాపర్ కేబుల్స్ కి అంత స్ట్రెంత్ లేదు కాబట్టి ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్స్ వేస్తున్నాం మనం. ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ ద్వారా ప్రతి బేస్ స్టేషన్ ని కనెక్ట్ చేస్తాం. ఈ 4 బేస్ స్టేషన్లు కలిపి ఒక బేస్ స్విచ్చింగ్ సెంటర్ దగ్గర ఉంటాయి. అంటే ఈ బేస్ స్విచ్చింగ్ సెంటర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ కాకినాడ డిస్ట్రిక్ట్ మొత్తానికి అనుకుందాం. కాకినాడకు ఒక బేస్ స్విచ్చింగ్ సెంటర్, దాని కింద ఒక 10 బేస్ స్టేషన్స్. రాజమండ్రికి ఒక బేస్ స్విచ్చింగ్ సెంటర్, దాని కింద ఒక 10 బేస్ స్టేషన్లు. అలా ఈ కాకినాడ బేస్ స్టేషన్ బేస్ స్విచ్చింగ్ సెంటర్, రాజమండ్రి బేస్ స్విచ్చింగ్ సెంటర్, ఇంకొక ఏరియా బేస్ స్విచ్చింగ్ సెంటర్, ఇవన్నీ కలిపి మాస్టర్ స్విచ్చింగ్ సెంటర్ దగ్గర ఉంటాయి. దిస్ మాస్టర్ స్విచ్చింగ్ సెంటర్ అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తానికి ఒకటి ఉంటుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తానికి ఒక మాస్టర్ స్విచ్చింగ్ సెంటర్ ఉంటుంది. నేను ఎగ్జాంపుల్ కోసం చెప్తున్నా. యాక్చువల్లీ ఏరియా వుడ్ బి డివైడెడ్. అది ఎన్ని బేస్ స్విచ్చింగ్ సెంటర్ ని హ్యాండిల్ చేయగలదు, ఎన్ని బేస్ స్టేషన్స్ ని హ్యాండిల్ చేయగలదు తర్వాత ఇష్యూ. బట్ ఒరిజినల్ గా మీరు కాల్ చేసినప్పుడు నియరెస్ట్ బేస్ స్టేషన్ కి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ బేస్ స్టేషన్ ఇప్పుడు అంతెందుకు, ఇదే హాల్లో మీ ఫ్రెండ్ పక్కనే ఉన్నారు కదా, బేస్ స్టేషన్ ఎంచగా రిసీవ్ సిగ్నల్ తీసేసుకొని ఇతనికే పంపించవచ్చు, కానీ పంపించదు. అదేం చేస్తుందో తెలుసా ప్రాసెస్? Okay, this is much better. Oh, okay. Right, this is the base station. This is your mobile. Let us assume. Okay, you call, then your call will go to your nearest cell tower. This cell tower, for example, this is one more cell tower. All these 3 things will connected to base switching center. If any information comes to this, because when you call, the call will come to this base station will give information to base switching center. ఆ బేస్ స్విచ్చింగ్ సెంటర్ వెతుకుతుంది నేను ఎవరికి పంపించాలి ఈ సిగ్నల్ అని. అలా అని చెప్పి ఈ బేస్ స్విచ్చింగ్ సెంటర్ డెసిషన్ తీసుకోలేదు, మీరు ఈ క్లాస్ లోనే ఉన్నా కూడా. దెన్ దిస్ బేస్ స్విచ్చింగ్ సెంటర్ విల్ షిఫ్ట్ టు మాస్టర్ స్విచ్చింగ్ సెంటర్. ఆ మాస్టర్ స్విచ్చింగ్ సెంటర్ ఏం చెప్తుందంటే, బాబు ఎవడైతే రిసీవర్ ఉన్నాడో వాడు నీ బేస్ స్టేషన్ లోనే ఉన్నాడు, సరిగ్గా చూసుకో. ఈ బేస్ స్విచ్చింగ్ సెంటర్ బాబు నీ బేస్ స్టేషన్ ఉన్నాడు, సరిగ్గా చూసుకో. అప్పుడు మీకు మీ ఫోన్ లో ఈ క్లాస్ లో ఉన్నటువంటి అనదర్ ఫోన్ రింగ్ అవుతుంది. ఫోన్ మీకు టవర్ దగ్గరే ఉన్నా సరే, టవర్ తనంతటిగా తను నిర్ణయం తీసుకోలేదు, దానికి అవకాశం లేదు, దానికి ఆ ఇంటెలిజెన్స్ లేదు. బికాస్ టవర్ దగ్గర ఉన్నవి కేవలం యాంటెన్నాలు మాత్రమే. యాంటెన్నాకి తెలిసింది పంపించటం తీసుకోవటం, పంపించటం తీసుకోవటం, 2 పనులే తెలుసు యాంటెన్నాకి. యాంటెన్నాకి ఇంకేమీ తెలీదు. తెలిసే వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉన్నారు అంటే బేస్ స్విచ్చింగ్ సెంటర్, ఎందుకంటే 4-5 బేస్ స్టేషన్లు మెయింటైన్ చేస్తుంది కాబట్టి. ఈ మధ్య కొంచెం టెక్నాలజీ పెరిగి మాస్టర్ స్విచ్చింగ్ సెంటర్ దగ్గర కూడా వెళ్లకుండా సిగ్నల్ బేస్ స్విచ్చింగ్ సెంటర్ దగ్గరే ఆగిపోతుంది. అంటే ఫస్ట్ సిగ్నల్ ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు, ఈ బేస్ స్టేషన్ ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు, ఇది మాస్టర్ స్విచ్చింగ్ సెంటర్ కి పంపించడానికంటే ముందే ఇట్ విల్ ఆస్క్, ఈ పొరపాటున ఈ కాల్ ఏమన్నా నా బేస్ స్టేషన్ పరిధిలోనే ఉందా అని. అది కూడా ఇప్పుడున్న టెక్నాలజీ ప్రకారం, ఒకప్పుడు అది కూడా లేదు. మీరు కాల్ చేయాలి, దగ్గర ఉన్నటువంటి సెల్ స్టేషన్కి వెళ్ళాలి, సెల్ టవర్ నుంచి మీ సెల్ టవర్లన్నిటిని మెయింటైన్ చేస్తున్న హెచ్ఓడి దగ్గరికి వెళ్ళాలి. హెచ్ఓడి is base switching center. From all HODs it has to go to principal. Principal is master switching center. Then the principal will take a decision whom that candidate is belong to. Understand? So you are just a tower, right? You are just a tower. Your HOD is switching center. Your principal is master switching center. This is the principle. So nothing will be connected anything with respect to the wireless. Wireless ఏమన్నా ఉంది అంటే మీకు మీ నియరెస్ట్ బేస్ స్టేషన్ కి, మీ ఫ్రెండ్ యొక్క బేస్ స్టేషన్ ఫోన్ కి తన మధ్య ఉన్నటువంటి బేస్ స్టేషన్ కి మధ్యలోనే. మీరు ఏ ఏరియాకి కాల్ చేసినా సరే ఇదే ప్రిన్సిపల్ అప్లై అవుతుంది. పొరపాటున మీరు కనుక యుఎస్ కి కాల్ చేస్తే దెన్ వీ విల్ టేక్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద శాటిలైట్. అది కూడా మీ బేస్ స్టేషన్ హెల్ప్ తీసుకోదు. ద మాస్టర్ స్విచ్చింగ్ సెంటర్ విల్ టేక్ ఏ కాల్.
మాస్టర్ స్విచ్చింగ్ సెంటర్కి ఎప్పుడైతే మీరు 001 అని నొక్కారో, ఓకే ఫైన్, ఇది 091 కాదు, ఇది మన కంట్రీది కాదు, సో కాబట్టి మనం దీంతో కమ్యూనికేట్ చేయలేను నేను. దెన్ ఇట్ విల్ సెర్చ్ ఫర్ ఆప్షన్, ఇది డొమెస్టిక్ కాల్ కాదు, ఇది ఎక్కడికో చేస్తున్నాడు. దెన్ ఇట్ విల్ టేక్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద శాటిలైట్. సో మాస్టర్ స్విచ్చింగ్ సెంటర్ అయినా, బేస్ స్విచ్చింగ్ సెంటర్ అయినా, బేస్ స్టేషన్ అయినా, అవన్నీ ఎప్పుడైనా కదులుతున్నట్టు చూసారా మీరు? ఎప్పుడూ కదలవు, సేమ్ డైరెక్షన్ లోనే ఉంటాయి, ఒకటే పాయింట్ లో ఉంటాయి. ఒకవేళ పొరపాటున కదిలింది అనుకో మీకు సిగ్నల్ రాదు, యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్, రైట్? ఒకవేళ వచ్చినా సరే ఒరిజినల్ గా డిజైన్ చేసినటువంటి సిగ్నల్ మీకు రాదు. సో ఎప్పుడైనా సరే వైర్లెస్ కమ్యూనికేషన్ అంటే ఏదో జరుగుతుందని అనుకోవద్దు, ఏమీ జరగట్లేదు. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ ఆన్ ద ఆప్టికల్ కమ్యూనికేషన్. బికాజ్ ఇన్ ద ఆప్టికల్ కమ్యూనికేషన్ ద బ్యాండ్విడ్త్ ఈజ్ ఇన్ఫినిటీ. మీరు ఎన్ని సిగ్నల్స్ అయినా పంపించుకోవచ్చు ఆప్టికల్ కమ్యూనికేషన్ లో. అదే మీరు వైర్లెస్ లో అనుకో లిమిటెడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఉన్నా, మిమ్మల్ని గట్టిగా వేరే బిల్డింగ్ దగ్గర మీరు ఉన్నారు, నేను పిలవాలంటే ఏం చేయాలి? హై ఫోర్స్ తో నేను పిలవాలి, హాయ్ అని చెప్పి, అప్పుడే మీరు వినగలరు, అవునా కాదా? అంత హై ఫోర్స్ మీ సెల్ ఫోన్ కు ఉండదు. ఎవరికి ఉంటుంది? సెల్ టవర్ కు ఉంటుంది. సో కాబట్టి మీ ఫోన్ జస్ట్ ఇట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ ట్రాన్స్డ్యూసర్, అంటే వచ్చినట్టు మీరు పంపించే సిగ్నల్ తనకి పంపించడానికి, తన దగ్గర వచ్చేటటువంటి సిగ్నల్ మీరు వినటానికి, దానికి మాత్రమే మీ ఫోన్. మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి బేస్ స్టేషన్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ డస్ నాట్ టేక్ ఎనీ డెసిషన్, ఇట్ విల్ ఓన్లీ ట్రాన్స్మిట్ అండ్ రిసీవ్. ఇది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎప్పుడైనా ఎవరైనా రేపొద్దున కమ్యూనికేషన్ ఎలా జరుగుతుందంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ త్రూ గ్రౌండ్ ఓన్లీ, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ త్రూ గ్రౌండ్ ఓన్లీ. అంతెందుకు, మీ ఇంట్లో ఒక వైఫై రౌటర్ ఉందనుకోండి, ఆ వైఫై రౌటర్ ని ఫాలో చేసుకుంటూ వెళ్ళండి, అన్ని చోట్ల వైరే ఉంటది. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? అసలు వైర్లెస్ లేదు. ఇప్పుడు వచ్చిన తంటాలన్నీ ఏంటంటే ఈ వైర్లెస్ రిసెర్చ్ లో ఇంట్లో ఉన్నటువంటి వైఫై బెడ్రూమ్ లోకి సరిగ్గా రావట్లేదు. దట్ ఈస్ ద రిసెర్చ్ హ్యాపెనింగ్. ద రిసెర్చ్ ఎక్కడో జరగట్లా. మీ వైఫై పెట్టినప్పుడు ఇంత గ్యారంటీ స్పీడ్ అని నేను చెప్తా, అంత వస్తుందా? పక్క బెడ్రూమ్ లోకి వెళ్తే రాదు. బికాస్ దట్ వైఫై హ్యాస్ లిమిటేషన్. మీరు ఆ వైఫైని టచ్ చేసుకుంటూ మీరు హైదరాబాద్ వస్తారు, we will meet there. Because the connections are like that. Everything is a wired connection only. There is no wireless here. Wireless అనే పదమే లేదు అసలు. కాకపోతే ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఆ నియరెస్ట్ బేస్ స్టేషన్ కి మనకి మధ్యలో వైర్లెస్ ఉంది కదా, మరి ఇదైనా ఫాస్ట్ గా రావాలి కదా, అవునా కదా? మీరు ఒక మెయిల్ పంపించుకోవటం వేరు, మీరు ఒక యూట్యూబ్ వీడియో చూడటం వేరు. మీరు యూట్యూబ్ వీడియో చేస్తే యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ లాట్ ఆఫ్ స్పీడ్, అవునా కదా? అదే మీరు మెయిల్ పంపించుకోవడానికి it does not need any speed, it is okay. Even with 1 kbps you can send a mail. It does not, even 0.5 kbps it is enough, you can send a mail, right? But with 0.5 kbps can you buffer the YouTube video? It is not possible. So the problem here is we want to give a more data rate to you for the users. మీరు రేపొద్దున 4G అని ఒక సిమ్ తీసుకుంటున్నప్పుడు ఆ సిమ్ లో మేము మీకు ప్రొవైడ్ చేయాల్సింది ఏంటి? హైయెస్ట్ డేటా రేట్. రేపొద్దున మీరు 5G వస్తే 5G తీసుకుంటారుగా, రైట్? ఎందుకు తీసుకుంటారు? స్పీడ్. ఓకే, రైట్. జనరల్ గా క్యాజువల్ గా జస్ట్ 4G 5G దగ్గర స్టిక్ అవుదాం, బికాస్ ఎట్ ద మూమెంట్ వీఆర్ ఇన్ 4G కాబట్టి. వాట్ ఈస్ ద 4G డేటా స్పీడ్, డేటా రేట్? వాట్ ఈస్ 4G డేటా రేట్? ఇట్ క్లోజ్ టు 20 Mbps. అంటే సెకండ్ కి ఎంత డేటా పాస్ అవ్వాలి? 20 into 10 power 6. 20 into 10 power 6 bits pass avali. That is what the data rate means, number of bits per second, right? What is the 4G data speed at the moment? 20 Mbps, right? So if you can take any for example Bimbisara movie, you want to download that audio file, right? Can you download within a second? Because it is just 6 kbps, maybe 6 Mbps, 8 Mbps. Can you download before a second? Because your 4G is 20 Mbps, right? మీ 4G సెకండ్ కి ఎంత ఇస్తుంది? 20 Mbps ఇస్తుంది. ఆఫ్టర్ ఆల్ బింబిసారా ఆడియో ఫైల్ ఎంత? 7 Mbps 8 Mbps, రైట్? సో మీరు ఎంత టైం లోపు మీరు డౌన్లోడ్ చేయాలి అకార్డింగ్ టు 4G స్టాండర్డ్స్? లెస్ దాన్ ఏ సెకండ్. మీరు సెకండ్ కి 20 Mbps ఇస్తున్నప్పుడు ఆబ్వియస్లీ యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ద ఫైల్ హ్యాస్ టు బి డౌన్లోడెడ్ విత్ ఇన్ ఏ సెకండ్. బట్ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? ఇట్ ఈస్ నాట్ హ్యాపెనింగ్. వై? బికాస్ ద డేటా రేట్స్ ఆర్ నాట్ ఇనఫ్, అవునా కదా? ఎప్పుడైనా సరే మేము టెక్నాలజీని డిజైన్ చేసేటప్పుడు ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇన్ జనరల్ దే విల్ డూ ద సేమ్ థింగ్. ఫస్ట్ వీ విల్ పుట్ ఎ ట్రాన్స్మిటర్ హియర్. మేము ఏం చేస్తామంటే ట్రాన్స్మిటర్ ఇక్కడ పెడతాం.
రిసీవర్ని ఇక్కడ పెడతాం, అంటే కొంచెం డిస్టెన్స్ లోనే పెడతాం, మరి ఇంత దగ్గరని కాదు నా మీనింగ్. కానీ ఆ రెండు కూడా ఒకళ్ళనొకళ్ళు చూసుకునేటట్టు పెడతాం. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ లైన్ ఆఫ్ సైట్. దాన్ని ఏమని పిలుస్తాం? లైన్ ఆఫ్ సైట్. మొహానికి డైరెక్ట్ గా చూసుకోవటం, రైట్? లైన్ ఆఫ్ సైట్. నేను ఒక ట్రాన్స్మిటర్ ఇక్కడ ఉంటా, రిసీవర్ ఇక్కడ ఉంటుంది, ఇద్దరు ఒకళ్ళనొకళ్ళు చూసుకుంటూ ఉంటాయి. అప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, నేను ఏదో ఒక డిజైన్ చేస్తా, టెక్నాలజీ దీని మీద ప్రయోగిస్తా, ఎంత ఫాస్ట్ తో వెళ్తుందో ఇక్కడ చూస్తా, దాన్ని బట్టి దాని యొక్క డేటా రేట్ ని ఫిక్స్ చేస్తా. ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు ఎప్పుడైనా ఎలా ఫిక్స్ చేస్తారు డేటా రేట్స్? లైన్ ఆఫ్ సైట్ లో ఫిక్స్ చేస్తారు. ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు ఎప్పుడైనా సరే డేటా రేట్స్ ఎప్పుడు ఫిక్స్ చేస్తారు? లైన్ ఆఫ్ సైట్ లో ఫిక్స్ చేస్తారు. లైన్ ఆఫ్ సైట్ అంటే ఏంటి? Transmitter and receiver are in face to face, which means that they are seeing each other. But your phone, is it now seeing directly your nearest base station? మీరు ఎక్కడో కింద ఉన్నారు, అది ఎక్కడో పైన ఉంది, అవునా కదా? ఒకవేళ ఆ సిగ్నల్ ఇక్కడ దాకా రావాలి అంటే మల్టిపుల్ రిఫ్లెక్షన్స్ తీసుకొని రావాలి, అవునా కదా? ఎక్కడో తగిలి మళ్ళీ ఆ రిఫ్లెక్షన్ ఇంకో దాని తగిలి, గోడకు తగిలి, ఎటు తగిలి మీ దగ్గరికి సిగ్నల్ రావాలి. ఎన్నిసార్లు తగులుకుంటూ వస్తుంది? తగిలిన ప్రతి చోట అది నెమ్మదిస్తుంది. ఇట్ విల్ బికమ్ స్లో. ఆబ్వియస్లీ ఏమవుతుంది, మీకు వచ్చేది 20 MBPS బదులు ఆఖరికి kbps లో వస్తుంది. ఐ జస్ట్ నో చెక్ ద సిగ్నల్ ఇన్ యువర్ క్యాంపస్ బికాస్ యువర్ సాఫ్ట్. మీ దగ్గర కనుక మొబైల్ ఫోన్ ఉంటే, ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ ఉంటే, ఇట్ విల్ షో యూ హౌ మచ్ డేటా రేట్ ఇట్ ఈస్ దేర్. ఆన్ ద టాప్ లో చూపిస్తుంది. మీరు కనుక ఎనేబుల్ చేసుకుంటే ఆప్షన్ ని మీరు చెక్ చేయండి, kbps లో వస్తుంది. 30 kbps వస్తే గ్రేట్. What is the original speed? What we are expecting? 20 Mbps ekkada, 20 kbps ekkada. This is where research is happening. అంటే మీ బేస్ స్టేషన్ మీరు ఎప్పుడు లైన్ ఆఫ్ సైట్ లో ఉండరు. మనం ఎలా ఉంటాం? మీరు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి. మన యాంటిన్నా వేరే యాంటిన్నాతో లైన్ ఆఫ్ సైట్ లో ఉంది అని ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి. మీ ఇంట్లో డిష్ యాంటిన్నా ఉందా? దాన్ని ఒకసారి పక్కకు తిప్పి చూడండి. ఎందుకు? మీ డిష్ యాంటిన్నా పైన శాటిలైట్ తో లైన్ ఆఫ్ సైట్ లో ఉంది. మీ డిష్ యాంటిన్నా పైన శాటిలైట్ తో. ఇప్పుడు గ్లోబ్ ఎలా ఉంది మనకి? ఇలా ఉంటది గ్లోబ్, అవునా? మీ ఇల్లు ఇక్కడ ఉందనుకుందాం, ఇంకో ఇల్లు ఇక్కడ ఉందనుకుందాం. మీరిద్దరు సేమ్ డైరెక్షన్ లో యాంటిన్నాలు పెట్టలేరు. యూ కెనాట్. అసలు ఎక్కడో గ్లోబ్ లో సంగతి తర్వాత, మీ ఇంటి పక్కతను నువ్వే సరిగ్గా పెట్టలేరు. జస్ట్ మీ ఇంట్లో పక్కన ఉన్నటువంటి అద్దెకుంటున్న అతనే మీరు ఒకే టైప్ లో యాంటినాని మీరు ఇన్స్టాల్ చేయలేరు. ఎందుకు అంటే ఆ కొంచెం లాటిట్యూడ్ మారుతుంది కదా పొజిషన్. మీరు ఇక్కడ ఉంటున్నారు, నెక్స్ట్ ఇమీడియట్ గా ఇక్కడ ఉంటున్నారు. ఇక్కడ నుండి పైన శాటిలైట్ చూడటం వేరు, ఇక్కడ నుండి పైన శాటిలైట్ చూడటం వేరు. ఈ శాటిలైట్ ఆ శాటిలైట్ మీ యాంటిన్నా, ఈ రెండు లైన్ ఆఫ్ సైట్ లో ఉంటాయి. ఆ లైన్ ఆఫ్ సైట్ తీసేస్తే సిగ్నల్ రాదు. యూ విల్ నాట్ గెట్ ద సిగ్నల్. సో దట్ ట్రాన్స్మిషన్ ఈస్ మైక్రోవేవ్ ట్రాన్స్మిషన్, దట్ ఈస్ హయ్యర్ ట్రాన్స్మిషన్. అది ఇంకెంత పెద్ద పవర్ ఆలోచించుకోండి. మీరు ఇక్కడ బేస్ స్టేషన్ నుంచి మీకు ఇక్కడ సిగ్నల్ రావటానికే మనం బేస్ స్టేషన్ అంత పవర్ ఉన్నటువంటి బేస్ స్టేషన్ అని పిలుస్తుంటే, నౌ వీఆర్ సెండింగ్ సిగ్నల్ ఫ్రమ్ జియో స్టేషనరీ ఆర్బిట్. ఓకే, అంటే బేసికల్ గా మనం ఎప్పుడైనా శాటిలైట్స్ ని లాంచ్ చేసినప్పుడు మనకి ఎర్త్ ఇది అనుకుంటే గనక మోస్ట్ ఆఫ్ ద కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్స్ ని 36,000 కిలోమీటర్ హైట్ లో పెడతాం. క్లోజ్ టు 36,000 కిలోమీటర్ హైట్. ఎందుకో తెలుసా? ఆ 36,000 కిలోమీటర్ హైట్ లో నుంచి పెట్టినప్పుడు ఎర్త్ మీద ఉన్నటువంటి ఏ పాయింట్ అయినా సరే సేమ్ డిస్టెన్స్ లో ఉంటది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదొక శాటిలైట్ అనుకోండి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈస్ అ శాటిలైట్. జస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సీ దేర్. ఇక్కడ నుంచి మీరు కొలవండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 సెంటీమీటర్స్ వస్తుంది. నేను కొంచెం పెంచి నేను అక్కడ నుంచి చూస్తా. ఇది మోర్ దాన్ 10 సెంటీమీటర్స్ ఉంటదిగా, 12 ఉంటదిగా. అక్కడ నుంచి చూసిన అతనికి 15 ఉంటదిగా, అక్కడ నుంచి చూసిన అతనికి 18. నేను కనుక పైకి వెళ్తూ ఉన్నాను అనుకో, ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ టైంలో నువ్వు నన్ను చూసినా, అతను నన్ను చూసినా సేమ్ డిస్టెన్స్ ఉంటుంది. సో శాటిలైట్స్ ని అటువంటి ఆర్బిట్స్ లో ప్రవేశపెడతాం మనం, కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్స్ ఎస్పెషల్ గా. ఎందుకు అంటే ఆ శాటిలైట్ పంపించే సిగ్నల్ ఏదైతే ఉందో అది డైరెక్ట్ గా మీ శాటిలైట్ ని చూడాలి. బోత్ షుడ్ బి ఇన్ ద లైన్ ఆఫ్ సైట్. ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ ఇన్ లైన్ ఆఫ్ సైట్ యూ విల్ నాట్ గెట్ సిగ్నల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్లైట్ ట్రాకింగ్ చేస్తూ ఉంటాం మనం, రైట్? మీరు ఎప్పుడైనా ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్తే కనుక దెర్ ఆర్ 2 types ఆఫ్ యాంటెన్నాస్ యూ కెన్ సీ. ఒకటేమో చుట్టూ ఎప్పుడు తిరుగుతూ ఉంటుంది, ఒకటేమో స్టాండర్డ్ గా ఉంటుంది. చుట్టూ తిరిగేదేమో ఎక్కడ ఉంది ఫ్లైట్ అని చెప్పడానికి, స్టాండర్డ్ యాంటెన్నా ఎగ్జాక్ట్ లాటిట్యూడ్ అండ్ లాంగిట్యూడ్ చెప్పడానికి. జనరల్ గా మనం ఎప్పుడు న్యూస్ లో వింటూ ఉంటామా,
ఫ్లైట్ సడన్ గా మిస్ అయిపోయింది ఇన్ఫర్మేషన్. ఫ్లైట్ సడన్ గా ఎందుకు మిస్ అవుతుందంటే ఇది బేసికల్ గా ఇలా తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు యాంటెన్నా ఫస్ట్ టైం తిరిగినప్పుడు దాన్ని హిట్ చేసి వెనక్కి వచ్చి సిగ్నల్ రిసీవ్ అవుతుంది. సెకండ్ టైం, థర్డ్ టైం, ఫోర్త్ టైం కనుక తగలలేదు అనుకో ఓకే పొరపాటున మిస్ అయింది అనుకోవచ్చు. ఫిఫ్త్ టైం కూడా తగలలేదు అనుకో దెన్ దెర్ ఇస్ ఎ డౌట్ బికాస్ వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ట్రేస్ ది ఏరోప్లేన్. ఎందుకంటే మన దగ్గర నుంచి సిగ్నల్ రావట్లేదు. మీకు ఇంకా ఈజీగా అర్థమయ్యేటట్టు చెప్తా. సార్ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఏరోప్లేన్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యాంటీనాలు టచ్ చేయటం ఏంటని చెప్పి అది నిజమే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏరోప్లేన్ ఎక్కడో ఇక్కడ ఉందనుకుందాం. లెట్ us assume దట్ దిస్ ఇస్ ఏరోప్లేన్ అనుకుందాం. మన నియరెస్ట్ బేస్ స్టేషన్ ఇక్కడ ఉందనుకుందాం. దీని మీద ఇక్కడ తిరుగుతూ ఉంటది. అదేం చేస్తుందో తెలుసా? డైరెక్షనల్ యాంటీనా సిగ్నల్ ని ఇలా అన్ని డైరెక్షన్స్ లో సిగ్నల్ రిలీజ్ చేస్తుంది. అన్ని డైరెక్షన్స్ లో రైట్. ఇట్ విల్ రేడియేట్ ద సిగ్నల్ ఇన్ ఆల్ డైరెక్షన్స్. ఆల్ డైరెక్షన్స్ వెళ్ళినప్పుడు ఎప్పుడైతే ఈ సిగ్నల్ ఏరోప్లేన్ కి టచ్ అయిందో, ఎప్పుడైతే సిగ్నల్ ఏరోప్లేన్ కి టచ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ రిసెప్షన్ సిగ్నల్ ఉంటుందా, ఈ రిసెప్షన్ సిగ్నల్ కూడా ఇది తీసుకోగలదు. ఎంత సెన్సిటివ్ యాంటెన్నాస్ ఆలోచించండి. జస్ట్ అజ్యూమ్ హౌ మచ్ సెన్సిటివ్ దోస్ యాంటెన్నాస్ ఆర్. ఏరోప్లేన్ ఎక్కడో ఉండటం ఏంటి రైట్. మీరు కింద గ్రౌండ్ స్టేషన్ లో ఎక్కడో ఉన్నారు. ఆ యాంటెన్నా పద్దాకులు తిరుగుతూ ఉంది. తిరుగుతూనే రేడియేషన్ చేస్తూ ఉంది. రేడియేషన్ చేసినప్పుడు ఆ ఏరోప్లేన్ కి వెళ్ళి హిట్ అయ్యి, ఆ ఏరోప్లేన్ అనే కాదు పక్క ఇంకో ఏరోప్లేన్ ఉందనుకో దాన్ని కూడా హిట్ అయ్యి వస్తుంది. అప్పుడు రెండో ఏరోప్లేన్ గురించి కూడా చూపిస్తుంది. ఒక్కొక్క యాంటెన్నాకి ఒక్కొక్క ఏరోప్లేన్ కి ఒక్కొక్క యాంటెన్నాని మనం మెయింటైన్ చేయలేం. అన్ని యాంటెన్నాలకి అన్ని ఏరోప్లేన్స్ కి ఒకే యాంటెన్నా ఉంటుంది. ఈ యాంటెన్నా తిరిగినప్పుడు దీన్ని హిట్ చేసి వెనక్కి రావాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇక్కడ ఉన్నారనుకుందాం. ఒక ఆబ్జెక్ట్ మీ దగ్గరకు వస్తుంది అనుకుందాం. ఫర్గెట్ అబౌట్ ఏరోప్లేన్ గురించి మర్చిపోండి కొంతసేపు. ఒక ఆబ్జెక్ట్ మీ దగ్గరకు వస్తుంది అనుకుందాం. మీరు ఒక రాయిని ఇసిరారు అనుకుందాం. ఒక రాయిని ఆబ్జెక్ట్ మీదకి ఇసిరారు అనుకుందాం. ఇది మీకు దగ్గరగా వస్తే ఏమవుతుంది? రాయి కానీ బంతి కానీ ఫాస్ట్ గా మీ దగ్గరకు వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ గోడకి బంతి కొట్టాను అనుకుందాం. ఇది ఎంత స్పీడ్ తో వస్తుందో కౌంట్ చేయండి. ఈ గోడ కొంచెం పక్కకు జరిగింది అనుకుందాం. విచ్ మీన్స్ దట్ ద వాల్ ఈస్ మూవింగ్ అవే, ద ఏరోప్లేన్ ఈస్ మూవింగ్ అవే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ గోడ ఇక్కడ ఉంది కదా, ఈ గోడని ఇంకొక 2 feet అవతలకి పెట్టండి. ఇందాక ఎంత పవర్ తో ఇచ్చారో సిగ్నల్ అంతే పవర్ తో మళ్ళీ వేయండి. బాల్ అంతే స్పీడ్ తో వెనక్కి వస్తుందా? తక్కువ స్పీడ్ తో వస్తుందా? ఇంకొంచెం దూరం పెట్టండి. తక్కువ స్పీడ్ తో వస్తుందా? ఎక్కువ స్పీడ్ తో వస్తుందా? ఇక్కడ కాకుండా అసలు ఆ చివరి బిల్డింగ్ కేసా ఇంకా తక్కువ స్పీడ్ తో వస్తుంది. కింద నుంచి దొర్లుకుంటూ వస్తుంది. అవునా కదా? అంటే మనం సిగ్నల్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేటటువంటిది మనల్ని వదిలేసి వెళ్తున్నప్పుడు, ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేటటువంటిది వదిలేసి వెళ్తున్నప్పుడు మనం సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీని టచ్ చేస్తే మనకున్న రిసెప్షన్ సిగ్నల్ తగ్గుతూ వస్తుంది. ఏరోప్లేన్ వెళ్ళిపోతుంది అనుకో మన నుంచి, ఆటోమేటిక్ గా సిగ్నల్ తగ్గిద్దా పెరిగిద్దా? అదే ఏరోప్లేన్ మన దగ్గరకు వస్తుంది, అదే సిగ్నల్ హిట్ అయ్యి వెనక్కి వస్తుంది. సిగ్నల్ మీ దగ్గరకు వచ్చేసరికి పెరిగిద్దా తగ్గిద్దా? అంటే సిగ్నల్ ఒక ఏరోప్లేన్ నుంచి పెరుగుతూ ఉంది అంటే ఏరోప్లేన్ వస్తున్నట్ట వెళ్ళిపోతున్నట్ట. అదే సిగ్నల్ ఒక ప్లేస్ నుంచి ఏరోప్లేన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిగ్నల్ అనేటటువంటి తగ్గుతూ వస్తుంది అనుకో, ఏరోప్లేన్ వస్తున్నట్ట వెళ్ళిపోతున్నట్ట? వెళ్ళిపోతున్నట్టు. దట్ ఈస్ వేర్ దే డిటెక్ట్ ద సిగ్నల్. హౌ సెన్సిటివ్ ద కమ్యూనికేషన్ వాస్. యూ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. అటువంటి యాంటెనాస్ ని డిజైన్ చేసే పని ఉంటుంది. హౌ సెన్సిటివ్ దోస్ యాంటెనాస్ ఆర్, దోస్ యాంటెనాస్ వీఆర్ డిజైనింగ్ టుడే. Understand? So, like that, in everywhere for the communication we are using a set. మీరు ఎప్పుడైనా ఫ్లైట్ ఎక్కినప్పుడు చెప్తారు, మీ దగ్గర ఏమైనా ఉంటే గనక ఫోన్స్ ఏమైనా ఉంటే గనక దయచేసి ఫ్లైట్ మోడ్ లో పెట్టండి అని. ఎందుకు? ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ సిగ్నల్ తో కోరిలేషన్ అవుతుంది. ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ సిగ్నల్ తో టు బి ఫ్రాంక్ కోరిలేషన్ ఏం అవ్వదు, మీరు ఫ్లైట్ మోడ్ లో పెట్టకపోయినా ఏం కాదు. బట్ యాజ్ ఎ కాషన్ దే విల్ టెల్. I will tell you why. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏరోప్లేన్స్ ఆర్ ఆపరేటింగ్ అప్రాక్సిమేట్లీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు బికాస్ రైట్. ఒకటి చెప్పండి నాకు, ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఉన్నాం, మన బేస్ స్టేషన్ ఇక్కడ ఉంది, మనం మా ఫోన్ మాట్లాడటానికి 4G అని వాడుతున్నాం. మీకు తెలియదు ఎంత ఫ్రీక్వెన్సీనో. లెట్ us assume ఫ్రీక్వెన్సీ 1 అనుకుందాం. F1 is the frequency మన సెల్యులర్ కమ్యూనికేషన్. I will take F2 is another frequency which is using between the air traffic control and the aeroplane. అంటే హైదరాబాద్ లో ఉన్నటువంటి ఎయిర్పోర్ట్ లో కొంత ఫ్రీక్వెన్సీని వాడాలి కదా మరి ఏరోప్లేన్ ట్రాక్ చేయాలంటే, అది F2 అనుకుందాం. F1 ఎక్కువ F2 ఎక్కువ ఉంటుందా? వాట్ ఈజ్ F1?
వాట్ ఈస్ F1? మనం యూజ్ చేసే కమ్యూనికేషన్. వాట్ ఈస్ F2? ఎయిర్పోర్ట్ లో యూజ్ చేసే కమ్యూనికేషన్. ఎయిర్పోర్ట్ లో కూడా దేనికి యూజ్ చేసే కమ్యూనికేషన్? ట్రాకింగ్ ఆఫ్ ద ఫ్లైట్. ట్రాకింగ్ ఆఫ్ ద ఫ్లైట్. ఎవరికి ఎక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీని యూజ్ చేయాలి? బట్ ఒరిజినల్లీ దిస్ ఈస్ ట్రూ. వీఆర్ యూజింగ్ మోర్ ఫర్ అస్. ఇంకా మీకు ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు ఎప్పుడైనా షిప్స్ మనకి సీస్ లో వెళ్తా ఉంటాయి కదా, కార్గో షిప్స్ ఉంటాయి కదా, గూడ్స్ ని ట్రాన్సిట్ చేస్తూ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక షిప్ అరేబియన్ సీలో స్టార్ట్ అయింది అనుకుందాం. ఇరాన్ నుంచి ఆయిల్ తీసుకొస్తుంది మన కంట్రీకి అనుకుందాం. దాని ఫ్రీక్వెన్సీ F3 అనుకుందాం. అది ఎక్కడో అరేబియన్ సీలో నుంచి ఇండియన్ కోస్టిక్ సిగ్నల్ ఇవ్వాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ F3. నౌ టెల్ మీ విచ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ హైయెస్ట్? F1, F2, F3. సార్ మీరు చెప్పిన లాజిక్ ప్రకారం అయితే F1 కరెక్ట్ సార్. దట్ ఈస్ ట్రూ. F1 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ F2 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ F3. షిప్లకి కావాల్సింది చాలా తక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ, ఏరోప్లేన్స్ కి కొంచెం పెద్ద ఫ్రీక్వెన్సీ, మీకు చాలా పెద్ద ఫ్రీక్వెన్సీ. ఎందుకో చూద్దాం. ఎగ్జాంపుల్, వాట్ ఈస్ ఫ్రీక్వెన్సీ? నెంబర్ ఆఫ్ సైకిల్స్ పర్ సెకండ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, I want to draw two signals. You try to see. ఫస్ట్ ఫిగర్ కి ఎక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుందా, సెకండ్ ఫిగర్ కి ఎక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుందా? వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ? నెంబర్ ఆఫ్ సైకిల్స్ పర్ సెకండ్. పైన ఎన్ని సైకిల్స్ ఉన్నాయి? 1. సైకిల్ అంటే పాజిటివ్ నెగిటివ్ కలిపి 1. కింద సేమ్ టైం పీరియడ్ లో దేనికి ఎక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంది? సో దేనికి ఎక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ? సెకండ్ కేస్, రైట్? లెట్ us assume this is F2 for this moment. This is F1, this is F2. మనం అనుకున్నాం F1 కి ఎక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ అనుకున్నాం ఇందాక, F2 కి తక్కువ అనుకున్నాం, F3 కి ఇంకా తక్కువ అనుకున్నాం. కాబట్టి ప్రస్తుతానికి మనం F1, F2 చూద్దాం. సో ఎప్పుడైనా ఫ్రీక్వెన్సీ పెరుగుతూ ఉంటే వేవ్ లెంత్ తగ్గిపోతుంది. ఫ్రీక్వెన్సీ పెరుగుతూ ఉంటే వేవ్ లెంత్ తగ్గిపోతుంది. వేవ్ లెంత్ తగ్గిపోతే వేవ్ ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించలేదు, మీరు ఎంత ఫోర్స్ తో విసిరినా సరే. వేవ్ ఎక్కువ దూరం వెళ్ళాలంటే మీరు తక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీని యూజ్ చేయాలి. బికాస్ తక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీని యూజ్ చేస్తే వేవ్ లెంత్ పెద్దది, ఇట్ ఇస్ ఎ వెరీ బిగ్ వేవ్. ఎక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీని యూజ్ చేస్తే వేవ్ లెంత్ తగ్గుతుంది, రైట్? అలాంటప్పుడు పెద్ద వేవ్ కావాలా, అంత దూరం వెళ్ళి షిప్ ఉందో లేదో చూడటానికి చిన్న వేవ్ కావాలా? మరి పెద్ద వేవ్ కావాలంటే తక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీని పెట్టాలా, ఎక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీని పెట్టాలా? ఆబ్వియస్లీ. అంతెందుకు, మీరు 2G, 3G, 4G, 5G నుంచే వచ్చారుగా ఇవాళ, రైట్? 2G, 3G, 4G. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ టేక్ 2G, let us assume that 2G, then it is operating at 870 to 900 megahertz అనుకుందాం. 870 to 900. మీరు 4Gకి ఎంత వాడుతున్నారో తెలుసా? క్లోజ్ టు 1500 megahertz. అంటే డబల్. ఫ్రీక్వెన్సీ పెరిగితే ఏమవుతుంది? వేవ్ లెంత్ తగ్గుతుంది. ఒక 2G యాంటెన్నా 10 కిలోమీటర్లు కవర్ చేస్తే 4G యాంటెన్నా 2 కిలోమీటర్లు కవర్ చేయగలదు. ఇంకా గట్టిగా మాట్లాడితే 3 కిలోమీటర్లు కవర్ చేయగలదు. మీరు టెక్నాలజీని పెంచుకుంటున్న వేళ కొద్దీ మీరు ఎక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీని వాడాలి. మీరు ఎక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీని వాడే కొద్దీ వేవ్ లెంత్ తగ్గుతూ వస్తుంది. వేవ్ లెంత్ తగ్గే కొద్దీ అది తక్కువ ఏరియాని కవర్ చేస్తుంది. రేపు పొద్దున 60 వచ్చిందనుకో పొరపాటున, ఇంకా అది ఘోరం. ఇంకా ప్రతి కిలోమీటర్కి పెట్టుకుంటూ వెళ్ళాలి. మరి చేసేదేం లేదు. బికాస్ వీ డోంట్ హ్యావ్ దట్ మచ్ టెక్నాలజీ. అలా అని చెప్పేసి నేను ఎక్కువ పవర్ని ఇవ్వలేనా అనొద్దు. సార్ మీరు ఎక్కువ పవర్ ఇస్తే సిగ్నల్ ఎక్కువ దూరం వెళ్ళిపోద్ది కానీ గవర్నమెంట్కి కూడా కొన్ని రెగ్యులేషన్స్ ఉన్నాయి. ఇన్ని ఫ్రీక్వెన్సీస్కి, ఈ ఫ్రీక్వెన్సీకి ఇంత పవరే మీరు ఇవ్వాలి. అంతకంటే ఎక్కువ పవర్ ఇచ్చారనుకో ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ వస్తుంది. ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ అన్ని వేవులకి ఉంటుంది, కానీ ఒక పరిధి దాటిందనుకో మీకు స్కిన్ ఎఫెక్ట్స్, కార్డియాక్ ఎఫెక్ట్స్, క్యాన్సర్ ఇవన్నీ వస్తాయి.
సో మనకి ఎప్పుడైనా సరే మీరు ఎప్పుడైనా పేపర్లో వింటారా 5G ఆప్షన్ జరిగింది, 4G ఆప్షన్ జరిగిందని. వాట్ ఈస్ దట్ ఆప్షన్? ఏం కొనుక్కుంటున్నారు వెళ్ళి? దే ఆర్ బయింగ్ ఎయిర్ ఇండైరెక్ట్లీ. ఫ్రీక్వెన్సీని నువ్వు జనరేట్ చేయొచ్చు తెలుసా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 98.3, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ హైదరాబాద్ FM 98.3 ఇస్ ఫేమస్. నేను ఇక్కడ 98.3 ప్రొడ్యూస్ చేయలేనా? ఐ కెన్ డూ దట్. కాకపోతే నాకు రైట్ లేదు. మీరు క్యాంపస్ రేడియో పెట్టుకోవచ్చు, కానీ మీరు అప్పుడు ఏమైనా మళ్ళీ గవర్నమెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళి, బాబు మీ దగ్గర FM ఏ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఖాళీగా ఉన్నాయో చెప్పండి అంటే వాళ్ళు ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ ఇస్తే మీరు ఆ ఫ్రీక్వెన్సీని ఇక్కడ జనరేట్ చేసుకోవాలి. ఫ్రీక్వెన్సీని ఎవడైనా తయారు చేయొచ్చు, ఇట్ డస్ నాట్ మ్యాటర్. ఫ్రీక్వెన్సీని గవర్నమెంట్ ఇవ్వదు. గవర్నమెంట్ ఆ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ని మీరు వాడుకునే అధికారాన్ని మీకు ఇస్తుంది అంతే. ఈవెన్ ఐ కెన్ జనరేట్ 98.3 FM హియర్. అండర్స్టాండ్? I am able to produce, but I cannot do that. రేపొద్దున మీ కిడ్స్ కాలేజ్ ఒకవేళ క్యాంపస్ వైఫై క్యాంపస్ రేడియో పెట్టాలనుకుందనుకో, సేమ్. You go to the government, you ask for a frequency, bring that frequency, design an antenna which is able to generate that frequency, and whatever the signal you have, you just try to pass through that antenna. అర్థమైందా? ఇప్పుడు మనకు 5G లోనో 4G లోనో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4G ఆప్షన్ జరిగింది అనుకుందాం. నేను ఒక 100 ఫ్రీక్వెన్సీలు కొనుక్కున్నాను అనుకుందాం. ఎన్ని ఫ్రీక్వెన్సీలు కొనుక్కున్నా? 100 ఫ్రీక్వెన్సీలు కొనుక్కున్నాను అనుకుందాం. ఇప్పుడు నేను 100 ఫ్రీక్వెన్సీలు కొనుక్కుంటే ఆ 100 ఫ్రీక్వెన్సీస్ ని ఎలా వాడతామో తెలుసా? డూ యు నో హౌ ఐ యూస్? అంటే ఒక ఫ్రీక్వెన్సీని విజయవాడకి, ఒక ఫ్రీక్వెన్సీని కాకినాడకి, ఒక ఫ్రీక్వెన్సీని హైదరాబాద్కి అలా వాడుకుంటామా? లేకపోతే అన్ని ఫ్రీక్వెన్సీస్ ని అన్ని ఏరియాస్ లో వాడుకోవచ్చా? క్యాజువల్ గెస్ ఓన్లీ. నేను ఐఎమ్ నాట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఎనీవే ఆన్సర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక 100 ఫ్రీక్వెన్సీలు వాడుకుంటాను, గవర్నమెంట్ దగ్గర పర్మిషన్ తెచ్చుకున్నా. ఓకే, ఇంకా ఈజీగా చెప్దాం. మీ కాలేజ్ పర్మిషన్ తెచ్చుకుంది, 100 మెగాహెర్ట్జ్ ఫ్రీక్వెన్సీని మేము వాడుకుంటాం. గవర్నమెంట్కి వెళ్ళింది, డిఓటి డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ టెలికమ్యూనికేషన్స్ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. బికాస్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇవ్వడానికి పర్మిషన్ లేదు, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి వెళ్ళాలి, మీరు రిక్వెస్ట్ పెట్టుకోవాలి. సో మీకు రిక్వెస్ట్ ఇచ్చింది అనుకుందాం, 100 మెగాహెర్ట్జ్ మీరు ప్రొడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు మీ కాలేజ్లో, రైట్? సో నౌ కెన్ యూ యూజ్ ద సేమ్, do you have right to produce the 100 megahertz wave only in kids campus or in any other way? Only in kids college, because you applied for campus radio. Sir, campus radio కాదు, kids management ఒక ఫ్రీక్వెన్సీని కొనుక్కుంది. కిడ్స్ మేనేజ్మెంట్ ఒక ఫ్రీక్వెన్సీని కొనుక్కుంది. అది క్యాంపస్ రేడియో కోసం కాదు, ప్రాపర్ కమర్షియల్ FM కోసమే. అప్పుడు నేను ఇక్కడ వాడుకోవచ్చు, పక్క సిటీలో వాడుకోవచ్చు, ఆ పక్క సిటీలో వాడుకోవచ్చు, నా ఇష్టం, నేను ఎక్కడైనా వాడుకుంటా. మీరు ఎప్పుడైనా చూడండి, మీరు హైదరాబాద్ వస్తే 98.3 FM అక్కడ ఉంటుంది, మీరు విజయవాడ వచ్చినా సరే 98.3 FM ఉంటుంది. కానీ 98.3 FM లో వచ్చే అక్కడ పాటలు వేరు, 98.3 విజయవాడలో వచ్చే పాటలు వేరు. బికాస్ విజయవాడ బేస్ స్టేషన్ లో విజయవాడ అమ్మాయి మాట్లాడుతూ విజయవాడ అమ్మాయి పాటలు ప్లే చేస్తూ ఉంటుంది ఇక్కడ. ఎందుకు? విజయవాడ అమ్మాయి, మీరు విజయవాడలో ఉన్నారనుకో, హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకెందుకు? హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు అవసరమా? హైదరాబాద్ లో యాడ్లు మీకు అవసరమా? హైదరాబాద్ లో ఉన్నటువంటి రియల్ ఎస్టేట్ ప్లాట్లు మీకు అవసరమా? సో 98.3 FM అక్కడ ఒక అమ్మాయి ఆపరేట్ చేస్తూ ఉంటది, ఇక్కడ ఒక అమ్మాయి ఆపరేట్ చేస్తూ ఉంటది. అమ్మాయి అంటే జెండర్ మీన్స్ జస్ట్ క్యాజువల్లీ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ ఎనీబడి. అంటే వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటంటే, ఇక్కడెక్కడో ఉంది కదా హైదరాబాద్, ఇక్కడెక్కడో ఉంది విజయవాడ, ఇక్కడెక్కడో ఉంది. నేను 100 మెగాహెర్ట్జ్ని ఇక్కడ వాడిన తర్వాత 100 మెగాహెర్ట్జ్ని ఇక్కడ వాడితే ఈ రెండింటికి బోల్డ్ అంత డిస్టెన్స్ ఉండటం వల్ల ఈ రెండు సిగ్నల్స్ ఒకదాన్ని ఒకటి కలవ్వు. అదే మీరు ఇక్కడ నుంచి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 మెగాహెర్ట్జ్ ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నారు, మీ పక్క సెల్లోనే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది CBIT క్యాంపస్ అనుకుందాం, ఇది JNTU క్యాంపస్ అనుకుందాం. ఇక్కడ 100 మెగాహెర్ట్జ్ వాడు, ఇక్కడ 100 మెగాహెర్ట్జ్ మీరు వాడలేరు. ఒకవేళ వాడితే సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రావాలి, డిఫరెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రాకూడదు. మీరు ఇక్కడ బికాస్ ఈ 100 మెగాహెర్ట్జ్ సిగ్నల్ CBIT పరిధిది, ఇది JNTU పరిధి. సో దెర్ ఈస్ ఎ సిగ్నల్ విచ్ విల్ ఇంటర్ఫియర్. ఇక్కడ ఒకళ్ళు ఆపరేట్ చేస్తా, ఇక్కడ ఒకళ్ళు ఆపరేట్ చేస్తా అంటే కుదరదు. రెండిట్లో కూడా ఒకళ్ళే ఆపరేట్ చేసి ఒకటే సిగ్నల్ ఇవ్వాలి. అంటే ఇక్కడ ఒక యాంటెన్నా పెడతాం, ఇక్కడ ఒక యాంటెన్నా పెడతాం. రెండు యాంటెన్నాల్ని బేస్ స్టేషన్ ద్వారా కింద గ్రౌండ్ స్టేషన్ ద్వారా కనెక్ట్ చేస్తాం. కనెక్ట్ చేసినప్పుడు సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని పాస్ చేస్తాం. అదే మీరు వేరే బేస్ స్టేషన్ పెట్టారనుకోండి, కొంత డిస్టెన్స్ లో మీరు అక్కడ పెట్టుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఈ సిగ్నల్స్ రెండు డిస్టర్బెన్స్ కావు. ఈ సిగ్నల్స్ ఎప్పుడు డిస్టర్బెన్స్ అవుతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు, మీరు 98.3 FM నుంచి 98.4 FM కి మారాలనుకుందాం. కార్లో మీరు ప్రెస్ చేసినట్టే ఫస్ట్ తర్వాత ప్లే అవుద్ది. ఇమీడియట్ గా 98.5 ని ప్రెస్ చేయండి,
మళ్ళీ ప్లే అవుతుంది. వాట్ ఈస్ దట్? బికాస్ యు ఆర్ షిఫ్టింగ్ టు ఇమీడియట్ నెక్స్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ. అంటే మీ కార్లో ఉన్న యాంటీనా ఇప్పటి వరకు ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ తీసుకుంది, నెక్స్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీని ఇమీడియట్ గా నెక్స్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీని తీసుకుంటుంది. ద సేమ్ యాంటీనా హ్యాస్ టు రిసీవ్, దెన్ ఇట్ ఫీల్ దట్ డిస్టర్బెన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, క్లాస్ లో ఇద్దరు అమ్మాయిల గొంతులు ఒకే రకంగా ఉన్నాయి అనుకుందాం, ఇద్దరు అబ్బాయిల గొంతులు ఒకే రకంగా ఉన్నాయి అనుకుందాం. నేను అటెండెన్స్ వేస్తున్నాను అనుకుందాం, నేను పైకి చూడకుండా అటెండెన్స్ వేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయాను అనుకో, ఐ డోంట్ నో హూ కేమ్ హూ నాట్ కేమ్, బికాస్ బోత్ దేర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఆర్ సేమ్. నాకు ఇక్కడ ఉండి నేను అబ్జర్వ్ చేయలేకపోయా, బికాస్ ఎందుకు? ఇద్దరిది సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీలే. అదే మీ ఫ్రెండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ మీ ఫ్రీక్వెన్సీ వేరనుకోండి, ఈజీలీ ఐ కెన్ డిటెక్ట్ ఇది అబ్బాయి వాయిస్ కాదు అని, బికాస్ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు డిటెక్ట్. సో ఎప్పుడైనా సరే రెండు ఫ్రీక్వెన్సీస్ పక్క పక్కన ఉంటే ఆబ్వియస్లీ మీరు షిఫ్ట్ చేసినప్పుడు కొంత డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది. అదే మీరు లాంగ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ని షిఫ్ట్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, అంత డిస్టర్బెన్స్ రాదు. ఇప్పుడు మీకు ఇటువంటి ఎగ్జాంపుల్లో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ యూజ్ 100 MHz at multiple times, but make sure that you have to provide enough distance between those two. మీరు 100 MHz ఎన్నిసార్లు వాడుకోండి, నాకు అభ్యంతరం లేదు, కానీ ప్రతిసారి కూడా ఒక ఏరియాకి ఇంకో ఏరియాకి మధ్యలో డిస్టర్బెన్స్ రాకుండా ఉన్నంత డిస్టెన్స్ కొంచెం వదులుకొని వాడుకోవచ్చు. లేదు సార్ నేను సేమ్ సిగ్నలే పాస్ చేస్తా అనుకుంటే ఆ డిస్టెన్స్ కూడా వదలక్కర్లేదు. ఇట్ ఇస్ అప్ టు యూ ఇన్ జనరల్. ఓకే రైట్, వీ విల్ కమ్ టు మన 4G దగ్గర ఉన్నాం. యాక్చువల్గా లైన్ ఆఫ్ సైట్ గురించి డిస్కస్ చేసాం, అంతేగా? వాట్ ఈస్ లైన్ ఆఫ్ సైట్? జస్ట్ రిపీట్ ఫర్ మీ. It is a face-to-face communication. There is no disturbance between transmitter and receiver. There is no disturbance between transmitter and receiver. Transmitter and receiver are looking to each other. Transmitter and receiver are looking to each other. In that case, data rates are high or data rates are low. Transmitter receiver ఒకదానొకటి చూసుకుంటున్నప్పుడు data rates high ఉంటాయా low ఉంటాయా? Data rates are high. So in the 4G we are expecting 20 Mbps, but we are not getting it. What about 5G? What about 5G? 1 Gbps. Minimum is 1 Gbps. ఇక మీరు మూవీ కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు సెకండ్ లోపే. దట్ ఈస్ ఒరిజినల్ 5G. అలా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దు. ఒకవేళ 5G వస్తే ప్రస్తుతానికి మీకు 30 kbps చూపిస్తుంది కదా, యూ ఎక్స్పెక్ట్ దట్ అట్లీస్ట్ 20 Mbps, 10 Mbps. మీరు 5G కనుక రేపు పొద్దున ఫోన్ 5G అయి ఉండి సిమ్ కూడా 5G అయి ఉంటే మీరు మాక్సిమం ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అంటే ఒక 20 Mbps. లేదు సార్ మేము టెక్స్ట్ బుక్ లో 1 Gbps చదువుకున్నాం కదా అంటే 1 Gbps కరెక్టే. ఎప్పుడు? వెన్ దే ఆర్ ఇన్ లైన్ ఆఫ్ సైట్. 1 Gbps ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, బట్ ఎప్పుడు? వెన్ దర్ ఇస్ ఇన్ లైన్ ఆఫ్ సైట్. అదే ఎగ్జామినేషన్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రేపు పొద్దున మీరు గేట్ రాయడానికి వాట్ ఈస్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద 5G అంటే ఇన్ని కేసులు రాయకూడదు. యువర్ ఆన్సర్ ఈస్ 1 Gbps ఓన్లీ. దెర్ ఇస్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. 1 Gbps అండర్ ఐడియల్ కండిషన్స్. బట్ ఆర్ వి గోయింగ్ టు ఎంజాయ్ ఐడియల్ కండిషన్స్ ఎవ్రీ టైం? మీరు ఇక్కడ ఉంటే మీరు ఇమీడియట్ నెక్స్ట్ రూమ్కి వెళ్తే సిగ్నల్ వేరు ఉంటుంది, మీరు గేట్ దగ్గరికి వెళ్తే ఒక సిగ్నల్ ఉంటుంది, మీరు హైవే మీదకి వెళ్తే ఒక సిగ్నల్ ఉంటుంది. అసలు ఏం కదలకుండా మీరు ఎక్కడే కూర్చున్నా కూడా సిగ్నల్ మారుతూ ఉంటుంది. మీరు ఏం చేయొద్దు, ఓపెన్ యువర్ ఫోన్, ఆన్ దట్ ద డేటా రేట్ విచ్ షుడ్ బి షోన్ ఆన్ యువర్ స్క్రీన్ అండ్ ఇట్ విల్ కంటిన్యూస్లీ ఫ్లక్చువేట్. మీరు ఒకే చోట కూర్చున్నా కూడా మీరు కదలట్లేదు, మీరు బేస్ స్టేషన్ కదలట్లేదు, మధ్యలో ఇంకేం కదలట్లేదా? అదే గాలి వస్తుందా? అంతే అటెన్యూయేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైన్ వస్తుంది బయట, రైన్ ఏం చేస్తుంది మీ సిగ్నల్ ని? ఆబ్వియస్ గా ఇట్ విల్ స్లో డౌన్, అవునా కదా? గాలి వస్తుంది, ఆబ్వియస్లీ వాట్ ఇట్ కెన్ డూ? స్లో డౌన్. రేపు పైన హెలికాప్టర్ వెళ్తుంది, ఆబ్వియస్లీ ఇట్ కెన్ స్లో డౌన్. మీరు మారట్లేదు, బేస్ స్టేషన్ మారట్లేదు, అయినా సరే డేటా రేట్స్ మారిపోతుంది, రైట్? సో ఈ కేసులో కూడా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. ఓకే, నౌ కమింగ్ టు వాట్ ఈస్ దిస్ G? 1G, 2G, 3G, 4G. What is the generation? మనం చెప్తాం కదా ఆల్ఫా జనరేషన్, బీటా జనరేషన్. now currently it is gamma generation, very dangerous generation, right? So G starts at wireless communication. మీరు ఎక్కడైనా G అన్న పదం చూస్తే you try to assume that that communication technology is talking about wireless. That communication technology is talking about wireless. ఫస్ట్ 1G కమ్యూనికేషన్ మనకి యుఎస్ లో బెల్ ల్యాబొరేటరీస్ లో స్టార్ట్ అయింది. AT&T బెల్ ల్యాబొరేటరీస్ లో ఫస్ట్ టైం మనకి ఫస్ట్ జనరేషన్ సిగ్నల్ జనరేట్ చేశారు. తర్వాత మనం 2Gకి వచ్చాం, 2Gలో మళ్ళీ GSM CDMA, తర్వాత 3Gకి వచ్చాం, తర్వాత 4Gకి వచ్చాం.
జీ పెరుగుతున్న కొద్దీ డేటా రేట్స్ పెరుగుతాయి, ఫ్రీక్వెన్సీ పెరిగిద్దా తగ్గిద్దా? ఫ్రీక్వెన్సీ పెరుగుతుంది, వేవ్ లెంత్ తగ్గుతుంది, బేస్ స్టేషన్ కవర్ చేసే డిస్టెన్స్ తగ్గుతుంది. 2G యాంటెన్నా ఇంత డిస్టెన్స్ కవర్ చేస్తే 3G ఇంతే కవర్ చేయగలదు, 4G ఇంతే కవర్ చేయగలదు, 5G ఇంతే కవర్ చేయగలదు. జనరేషన్స్ పెరుగుతున్న కొద్దీ నెంబర్ ఆఫ్ యాంటెన్నాస్ ని పెట్టాలి. మరి నెంబర్ ఆఫ్ యాంటెన్నాస్ ని పెడితే మీకు మనకి ఎఫెక్ట్, హెల్త్ కి ఎఫెక్ట్ కదా. మరి ఎలా? నెంబర్ ఆఫ్ యాంటెనాస్ పెట్టినప్పుడు హెల్త్ కి ఎఫెక్టా కదా? మరి ఎలా? ద ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ యూ హ్యావ్ టు రెడ్యూస్ ద పవర్. అంటే 2G సిగ్నల్ కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు లెట్ us assume that you are giving 500 watt అనుకుందాం. 3G కి యూ హ్యావ్ టు గివ్ నాట్, బికాజ్ ఇప్పుడు అంత డిస్టెన్స్ కవర్ చేయక్కర్లేదు కదా, ప్రీవియస్ లాగా మనకి 2 kilometers కవర్ చేయక్కర్లేదు కదా, కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు రెడ్యూస్ ద పవర్. 4G కి అయితే స్టిల్ యూ హ్యావ్ టు రెడ్యూస్ ద పవర్. 5G కి ఇంకా రెడ్యూస్ చేయాలి పవర్. సో ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే జనరేషన్ పెరుగుతున్న కొద్దీ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఎఫెక్ట్ హెల్త్ మీద ఉంటుంది అనేది అది రాంగ్ నోషన్. అది ఎక్కడ కూడా ఇంతవరకు ప్రూవ్ చేయబడలేదు. కావాలంటే మీరు తర్వాత రిఫర్ చేసుకోండి ఎక్కడైనా సరే. నెంబర్ ఆఫ్ యాంటెనాస్ పెరిగినంత మాత్రాన హెల్త్ మీద ఎఫెక్ట్ పడుతుంది అనేది ఏ రీసెర్చ్ కూడా ఇంతవరకు ప్రూవ్ చేయలేదు. దట్ ఈస్ ఆల్ నోషన్స్ విచ్ ఈస్ ఎగ్జిస్టెడ్ విత్ అస్. బికాస్ వెన్ వీఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ద యాంటెనాస్ వీఆర్ రెడ్యూసింగ్ ద పవర్. 1G యాంటెన్నా ఎంత పవర్ యూజ్ చేసుకుంటుందో 2G యాంటెన్నా అంత పవర్ యూజ్ చేసుకోదు. 2G ఎంత యూజ్ చేసుకుంటూ 3 అంతెందుకు మీ టేక్ యువర్ వైఫై, అది ఇంట్లో వచ్చే 230 volts 50 Hz సరిపోతుంది, అవునా కదా? వెరీ స్మాల్ పవర్ ఇస్ ఇనఫ్ ఫర్ యువర్ వైఫై. సో వైఫై ఉంటే ఆ వైఫై పవర్ ఎంత కవర్ చేయగలదు? మీ ఇంటి వరకు కవర్ చేయగలదు, రైట్? సో మనకి నెంబర్ ఆఫ్ యాంటెనాస్ పెరుగుతున్నాయి, అమ్మో 5G వస్తుంది, మనకి హెల్త్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయి, ఏవి రావు. ఎందుకు రావు అంటే వీఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ద యాంటెనాస్ బట్ వీఆర్ నాట్ ఇంక్రీజింగ్ ద పవర్. ఇన్స్టెడ్ వీఆర్ రెడ్యూసింగ్ ద పవర్. Instead what we are doing, we are reducing the power. We are trying to decrease the electromagnetic wave effect. We are trying to decrease. కాకపోతే ఏంటంటే ఎక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీని మనం వాడుతున్నప్పుడు పవర్ ని తక్కువ వాడినా సరే ఓవరాల్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఎఫెక్ట్ అనేటటువంటిది సిమిలర్ గానే ఉంటుంది 2G కి 4G కి. కాబట్టి మీరు 2G అప్పుడు మీకు ఏ హెల్త్ సమస్యలు వచ్చాయో మీరు 4G 5G వాడినా అవే హెల్త్ సమస్యలు వస్తాయి తప్ప కొత్తగా హెల్త్ సమస్యలు అయితే ఏమీ రావు. దట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ప్రూవ్డ్. అదర్వైజ్ ఇన్ని గవర్నమెంట్ ఇంత ఖర్చు పెట్టి ఇంత రీసెర్చ్లు జరపవు. రీసెర్చ్లు జరిపిన తర్వాత ఫైనల్ గా వాళ్ళకి వచ్చిన కంక్లూజన్ ఏంటంటే మనం 5Gకి వెళ్ళినా 6Gకి వెళ్ళినా 7Gకి వెళ్ళినా ఇఫ్ యు ఆర్ రెడ్యూసింగ్ ద పవర్ విచ్ ఈస్ గివింగ్ టు ద యాంటెన్నా obviously it is not showing any health effects on the human beings. That is what they came to a conclusion. Okay, now for example tomorrow you are hired into a telecommunication company as a computer science graduate. Let us assume that tomorrow you may hire for Qualcomm, you may hire for Ericsson, something like that, right? Then what is, you are in third year or fourth year? How many of you are here belongs to fourth year? All right. How many of you listen or at least have an idea on OSI network layer? 7 layers. Eppudina vinnara? Have you heard 7 layers? In that 7 layers, you try to remember. Kinda ఉన్నటువంటి layers ఎప్పుడు కూడా హార్డ్వేర్ లేయర్స్. అంటే మీకు అక్కడ పని లేదు. యాజ్ ఎ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీర్స్ గా మీకు అక్కడ పని లేదు, అక్కడ మాకు పని, అంటే హార్డ్వేర్ కి పని. అంటే ఫిజికల్ లేయర్ ఏం చేస్తుంది? వాట్ ఎవర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ దేర్ ఇట్ విల్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ బిట్స్ ఇంటూ ప్యాకెట్స్, అదంతా మీకు సంబంధం లేనిది. మీ వర్క్ ఎక్కడ వస్తుంది? వన్స్ ద నెట్వర్క్ లేయర్ దాటిన తర్వాత ఉన్నటువంటి టాప్ 3 లేయర్స్ లో మీ వర్క్ వస్తుంది. వాట్ ఈజ్ యువర్ వర్క్? యూ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ఇంటెలిజెన్స్ టు ద బేస్ స్టేషన్. మీరు రాసేటటువంటి, మీరు పైథాన్ ప్రోగ్రామ్ రాసినా, ఊప్స్ రాసినా సరే, సి ప్రోగ్రామ్ రాసినా సరే, ఏది రాసినా సరే యు ఆర్ గివింగ్ డెసిషన్ కెపాసిటీ టు ద నియరెస్ట్ బేస్ స్టేషన్ ఆర్ బేస్ స్విచింగ్ సెంటర్. ఎందుకు అంటే హార్డ్వేర్ మన దగ్గర ఉంది కరెక్టే, కానీ నిర్ణయం తీసుకునే అధికారం ఎవరి దగ్గర ఉంటుంది? మాస్టర్ స్విచింగ్ సెంటర్ దగ్గర ఉంటుంది, రైట్? నేను ఎప్పుడైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటర్నెట్ నేను వాడాలను, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఒక టేక్ యువర్ ఓన్ మొబైల్ ఇట్ సెల్ఫ్. మీ మొబైల్ ఉంది కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు మొబైల్లో మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ బేస్ స్టేషన్ నుంచి వస్తుంది. బేస్ స్టేషన్ నుంచి బిట్స్ ఫార్మాట్ లో వచ్చి మన దగ్గరకు వచ్చి మనం ఇక్కడ నుంచి స్ట్రీమ్ చేస్తా ఉన్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కడైనా పొరపాటున స్ట్రీమ్ పాస్ అయింది అనుకుందాం, ఆగిపోయింది అనుకుందాం, దెన్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ? యూ హ్యావ్ టు వెయిట్ అంటిల్ ఇట్ విల్ స్ట్రీమ్. ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుంది, మీరు లైవ్ క్రికెట్ మ్యాచ్ వస్తున్నప్పుడు
ఆ మధ్యలో పాస్ అయిపోయి మళ్ళీ మీరు లైవ్ కి కనెక్ట్ అవుతారు. ఎస్ ఆర్ నో? సో ఈ ప్రాసెస్ లో ఈ నెట్వర్క్ లేయర్ పైన ఆల్ దీస్ లేయర్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దిస్ స్ట్రీమింగ్. ఆ స్ట్రీమింగ్ కి సంబంధించినటువంటి ప్రోగ్రామింగ్ ఏదైతే ఉందో యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇట్. ఇప్పుడు మేము బేసికల్ గా ఏమడుగుతాం అంటే డెవలపర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వీఆర్ గోయింగ్ టు ఆస్క్ దెమ్, దిస్ ఈజ్ అవర్ యాంటీనా, this is the status of the antenna, this is what the frequency we are going to generate, now it has to take a decision, please write a program. ఆ డెసిషన్ కి మీరు ప్రోగ్రామ్ రాయాలి. అంటే ఏంటి, యాంటీనాకి ఈ కండిషన్స్ వస్తే ఈ డెసిషన్ తీసుకోవాలి, ఈ కండిషన్స్ వస్తే మీరు ఇఫ్ లూప్ రాసి ఉంటారా, ఫర్ లూప్ రాసి ఉంటారా, వైల్ లూప్ రాసి ఉంటారా? ప్రోగ్రామింగ్స్ లో చాలా లూప్స్ రాసి ఉంటారు. వాట్ ఈస్ వై యు ఆర్ రైటింగ్ లూప్, వై యు ఆర్ రైటింగ్ కండిషన్స్? బికాస్ మల్టిపుల్ కండిషన్స్ ఆర్ ఎగ్జిస్ట్. మీరు ఫర్ లూప్ రాసినప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఫర్ బ్రాకెట్ స్టార్స్ i ఈక్వల్ టు 0, యు ఆర్ అసైనింగ్ ఇట్, లేటర్ యూ సెట్ దట్ i ప్లస్ ప్లస్ ఆర్ i ప్లస్, రైట్? యు ఆర్ రైటింగ్, రైట్? All those programming writing, whatever you are writing, it is for intelligence purpose, because the devices has to communicate between them, so that communication intelligently will happen through the program. మీరు అనుకోవచ్చు ఇప్పుడు పైథాన్ ఈజ్ అడ్వాన్స్డ్ ప్రోగ్రామ్ అని. ఫర్ యువర్ కైండ్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఇఫ్ యూ డోంట్ నో సి, యూ డోంట్ నో ఎనీ ప్రోగ్రామ్. మీకు గనక సి రాకపోయినా, ఆబ్జెక్టివ్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామ్ రాకపోయినా, మీరు రేపొద్దున ఏ లాంగ్వేజ్ ని నేర్చుకున్నా సరే మీకు అంత పర్ఫెక్ట్ గా లాంగ్వేజ్ రాదు. ఇప్పటికీ కూడా డెవలపర్స్ గా జాయిన్ అయిన వాళ్ళు పైథాన్ నేర్చుకొని జాయిన్ అయిన సరే స్టిల్ దే ఆర్ లెర్నింగ్ సి, బికాస్ సి అండ్ ఊప్స్ ఆర్ ద బేసికల్ కాన్సెప్ట్స్. ఇఫ్ యూ నో హౌ టు రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ అనదర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ యూ కెన్ రైట్. మహా అయితే ఏం మారుతాయి, డిక్షనరీ మారుతుంది, అంతేగా? మహా అయితే ఏం మారుతుంది, డిక్షనరీ మారుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఫర్ లూప్ యూజ్ చేయొచ్చు, పైథాన్ వాడు ఇంకొక లూప్ యూజ్ చేయొచ్చు సేమ్ ఫంక్షన్ కి. సో ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు నో, రైట్, one programming language, how it function, how it will compile, how it will execute, how to write a program, how to get an error, how to correct an error. మీరు సి లాంగ్వేజ్ ని పర్ఫెక్ట్ గా నేర్చుకోండి, యూ విల్ గెట్ ద జాబ్. డోంట్ ట్రై టు థింక్ అబౌట్ పైథాన్. Python definitely it is a very good language, there is no doubt about it, but still if you can open the Naukri website, you can find more jobs on C and OOPS through Java rather than Python. పైథాన్ తో పోలిస్తే ఒకసారి నాక్రీ ఓపెన్ చేయండి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి, నాక్రీలో ఫ్రెష్ బీటెక్ జాబ్స్ అని కొట్టండి, ఒకసారి చూడండి వాళ్ళకి లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్ ఏం కావాలో. దే విల్ ఆస్క్ యూ సి, దే విల్ ఆస్క్ యూ C++, దే విల్ ఆస్క్ యూ oops. Python now it is developing because everybody, see, somebody is accepting means everybody will try to use it. మనం యాక్సెప్ట్ చేస్తున్న కొద్దీ ఏమవుతుంది, ఎక్కువ మంది వాడడానికి ప్రయత్నిస్తారు ఆ లాంగ్వేజ్ ని. ఏ లాంగ్వేజ్ రాసినా సరే అవుట్పుట్ ఒకటే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ప్రింట్ ది ఆల్ ఈవెన్ నెంబర్స్ బిట్వీన్ 1 to 100 అనే ప్రోగ్రామ్ రాయాలి, నేను పైథాన్ లో రాస్తున్న ఒక డిఫరెంట్ అవుట్పుట్ వస్తుందా? ఊప్స్ లో రాస్తే డిఫరెంట్ అవుట్పుట్ వస్తుందా? ఏది వచ్చినా సరే అవుట్పుట్ ఒకటే. సో ఎప్పుడైనా సరే కంపెనీ వాళ్ళు అడిగేది ఏంటంటే మాకు ఈ అవుట్పుట్ కావాలనే అడుగుతారు. ఆ అవుట్పుట్ ని ఏ లాంగ్వేజ్ లో రాస్తారో మీ ఇష్టం, యూ కెన్ రైట్ ఇట్ ఇన్ ఎనీ లాంగ్వేజ్. సో కంపెనీస్ ఆర్ రిక్రూటింగ్ ఇన్ ద డిఫరెంట్ స్టాండర్డ్స్, సి లాంగ్వేజ్, ఊప్స్, పైథాన్ ఆర్ సమ్ అదర్ ప్రోగ్రామ్, అందరినీ తీసుకుంటారు. బికాస్ మీరు ఎలా రాసినా ఒకే ప్రోగ్రామ్, ఫైనల్ గా అవుట్పుట్ రావాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అంతెందుకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీకు ఆటోమేటిక్ లైట్స్ తెలుసు కదా, మనం బయటకు వెళ్ళిపోతే ఆఫ్ అయిపోతాయి, లోపలికి వస్తే ఆన్ అవుతాయి. వాట్ ఈస్ దట్? ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ ప్రోగ్రామ్. ఇఫ్ ద ఇంటెన్సిటీ ఇన్ దిస్ రూమ్, if it is changes, then some movement is there, then it will on. If the intensity goes down, it will off. On and off మనం ఒక సిగ్నల్, ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ మనం దానికి ఇవ్వాలి. ఎవరిస్తారు? మేమేం డిజైన్ చేయం, మేము సెన్సార్ ఒకటే డిజైన్ చేయగలం. కంప్యూటర్ సైన్స్ గ్రాడ్యుయేట్స్ గా మీరు రాయాలి ప్రోగ్రామ్. మేము మీకు ఏమిస్తాం, బాబు ఇంత ఇంటెన్సిటీ అయితే ఇది ఆగిపోగలదు, ఇంత ఇంటెన్సిటీ వస్తే ఇది పనిచేస్తుంది, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ సెన్సర్ అని మేము మీకు ఇచ్చేస్తాం. మీరు రాయాలి ప్రోగ్రామ్. మాకు ఎలా వస్తే ఎంటర్ అవుతుంది, ఎంతమంది వస్తే ఎంటర్ అవుతుంది, లైట్ ఆన్ అవ్వాలి, లైట్ ఆఫ్ అవ్వాలి, ఎంత టైంలో లైట్ ఆఫ్ అవ్వాలి, ఎంత టైంలో లైట్ ఆన్ అవ్వాలి, ఎంత టైం గ్యాప్ ఇవ్వాలి, మనం అవన్నీ మీరు ఆలోచించి మీరు రాసి క్లయింట్కి ఇవ్వాలి. క్లయింట్ అప్పుడు చెక్ చేసుకుంటాడు, లేదమ్మా మీరు ఎక్కువసేపు మేము వెళ్ళిన తర్వాత ఒక 20 seconds ఆగిపోతుంది, ఇలా అయితే కుదరదు, 10 seconds అని మిమ్మల్ని చెప్పారు అనుకో, అగైన్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద ప్రోగ్రామ్. యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ ఫ్రమ్ 20 to 10. యూ హ్యావ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ద ప్రోగ్రామ్. So programming is nothing but whatever you are writing, it should understandable to the computer. Computer has to do that instruction. That is called programming. కానీ మనం ఎంత బాగా నేర్చుకుంటాం అంటే ఈవెన్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా బై హార్ట్ చేస్తాం. Yes or no? Print the binary numbers అంటే we cannot see the logic. What is a binary number? What is its characteristics?
how the binary number is there. Once if you know the logic, then you can write the program. ఇప్పుడు మన సారో మేడమో చెప్పినట్టే ఒక స్టైల్లోనే ప్రోగ్రామింగ్ ఉంటుందా? మీరు అదే ప్రోగ్రామ్ని ఇంకొక 4 లైన్స్ పెంచి రాసుకోవచ్చు, 2 లైన్లు తగ్గించి రాసుకోవచ్చు. ఇట్ ఈస్ అప్ టు యూ. ఎందుకు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి లాంగ్వేజ్లో లైబ్రరీ అని ఉంటుందిగా, మీరు లైబ్రరీలో ఉన్నటువంటి బోలెడ్ అని ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేస్తారుగా. సి లాంగ్వేజ్ లైబ్రరీ కాన్స్టెంట్ గా ఉందనుకో, ఎవడో ఒకటి రేపొద్దున కొత్త ఫంక్షన్ ఇంకోటి ఇంక్లూడ్ చేశాడు అనుకుందాం, మీకు ఆ ఫంక్షన్ గురించి తెలియలేదు అనుకుందాం, మీరు రెగ్యులర్ స్టైల్లో ప్రోగ్రామింగ్ రాస్తారు, అదొక 30-40 లైన్లు ఉంటుంది. నాకు ఆ ఫంక్షన్ గురించి తెలుసు అనుకుందాం లైబ్రరీలో, నేను ఆ లైన్ యూజ్ చేయడంలో 10 లైన్స్ ప్రోగ్రామ్ తగ్గిపోతుంది. 10 లైన్స్ ప్రోగ్రామ్ తగ్గిపోయినంత మాత్రాన అవుట్పుట్ మన ఇద్దరికి డిఫరెంట్ వస్తుందా? అగైన్ అవుట్పుట్ షుడ్ బి సేమ్. దో కంపెనీస్ ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ యువర్ స్కిల్ ఇన్ ద ప్రోగ్రామ్. రేపొద్దున మీరు కంపెనీకి ఒకవేళ ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ వెళ్ళినా ఇమ్మీడియట్ గా మీరు ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అయితే మాత్రమే వాళ్ళ మీ స్క్రీన్ ని షేర్ చేయమని మిమ్మల్ని ఇక్కడ నుంచి ప్రోగ్రామ్ రాయమని అడుగుతారు. యాజ్ ఏ ఫ్రెషర్ దే విల్ ఓన్లీ ఆస్క్ యూ, బికాస్ ఐ అటెండెడ్ ఫర్ సో మెనీ దట్ టైప్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూస్ వేర్ మై పార్ట్ ఈస్ టు టెస్ట్ ద హార్డ్వేర్ నాలెడ్జ్. సాఫ్ట్వేర్ నాలెడ్జ్ ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళు ఏం చెక్ చేయరు, వాళ్ళు దే విల్ ఓన్లీ చెక్ దట్ దిస్ ఇస్ ద కండిషన్, నువ్వు అయితే ఏం చేస్తావు. ద బేసిక్ నాలెడ్జ్ వాట్ యు ఆర్ లెర్నింగ్ in your BTech is more suffice if you enter into the software industry, but the thing is you have to learn it properly, right? So holistic learning means not only the learning which is provided in the college, there are multiple sources are also available to learn, so you can learn from that, but make sure that you learn with the logic. You try to learn with the logic. First ఒక 100 programs logic ని మనం find out చేయలేం, that is very common. కొంతమందికి 200 ప్రోగ్రాంలు కూడా పడతాయి. వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ ద లాజిక్, దట్ ఈస్ ఓకే, బట్ 201th ప్రోగ్రామ్ డెఫినెట్లీ విల్ ఫైండ్ ద లాజిక్, బికాస్ ఎనీ ప్రోగ్రామ్ వీ విల్ రైట్ ఓన్లీ ఫర్ ద లాజిక్. మీరు ఏ ప్రోగ్రామ్ చూడండి, మీరు సిలో బోల్డెన్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇప్పటి వరకు రాసుంటారు, ప్రతి దానికి ఒక డెసిగ్నేటెడ్ అవుట్పుట్ ఉంది, అవునా కదా? ప్రతి దానికి ఒక డెసిగ్నేటెడ్ అవుట్పుట్ ఉంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ సెడ్ దట్ ఫైండ్ ద ఈవెన్ నెంబర్స్ బిట్వీన్ 0 to 100 అని అనుకో, నేను ప్రోగ్రామ్ ఏ విధంగా రాస్తా, take the first number 1 తీసుకొని leave the second, identify immediate next number, leave the next number, identify next number, leave the next number. అలా అయితే ఏమవుతుంది, 1 లీవ్ చేస్తుంది, 2 ఐడెంటిఫై చేస్తుంది, 3 లీవ్ చేస్తుంది, 4 ఐడెంటిఫై చేస్తుంది, అలా అయినా రాయొచ్చు. లేకపోతే ఏది ఈవెన్ నెంబర్ అవుతుంది, విచ్ నెంబర్ ఈస్ డివైడెడ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద 2, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఈవెన్ నెంబర్. మీరు ఆ లాజిక్ ని కూడా రాయొచ్చు. 2 లాజిక్లు ఒకటే, యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద ఈవెన్ నెంబర్, బట్ ద థింగ్ ఈస్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇట్. సో మీరు అనుకుంటున్నట్టు బయట ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ హార్డ్వేర్. యాజ్ ఏ హార్డ్వేర్ నౌ ఇప్పుడు కొత్తగా డెవాప్స్ అని వస్తుంది, తెలుసా? డెవాప్స్ అని వస్తుంది. యూ హ్యావ్ టు యాక్ట్ యాజ్ అన్ ఇంటర్మీడియేట్ బిట్వీన్ సాఫ్ట్వేర్ పీపుల్ అండ్ హార్డ్వేర్ పీపుల్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ డెవాప్స్. దర్ ఇస్ అ న్యూ థింగ్ విచ్ ఈస్ డెవలపింగ్ ఇన్ ద మార్కెట్. సో అప్పుడు ఏం చేయాలంటే మీకు హార్డ్వేర్ వైపు ఏం జరుగుతుందో, సాఫ్ట్వేర్ వైపు ఏం జరుగుతుందో క్లారిటీ ఉండాలి. అప్పుడు మాత్రమే మీరు డెవలప్ ఇంజనీర్ గా పనిచేయగలరు. సో ఆల్ ద థింగ్ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇంటర్లింక్డ్. ద ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ హౌ వీఆర్ లుకింగ్ అనేది ఒకటే ఇంపార్టెంట్. సో ట్రై టు మేక్ షూర్ దట్ ఫ్రమ్ నెక్స్ట్ టైం whenever you are reading any subject, you first try to find out the logic behind that. After that you try to read it, then you will get understanding. Okay, so and one more suggestion as a CSC candidate is make sure that learn one programming language effectively. If you like C, learn C effectively, but my view is if you don't learn C, there is no point for OOPS and C++. First you have to know the programming culture. A programming culture easy ga undedi C lo. So first you try to develop that programming culture in C. Slowly it will develop into learning model adi. Understand? So communication gurinchi meeku as a CSC candidates intaku minchi avasram illa. If you have any doubts you may ask how something functions. Meer cheppina dantlo idi ardham kaledu, ee logic naaku namabuddhi kavatledu. If you have anything like that you may ask. If you have nothing, I understand that you completely understood the entire topic what I told. Anything? Any questions? No? Understood everything? Right. Thank you so much. It's very nice to meet you. All the best. Because you are in third and final years, again I'm repeating that please try to learn one programming language very effectively. Thank you.